جو دوسرے کافی کے برانڈس ہیں لوکل، ان کو کہنا چاہوں گی پلیز کچھ فلیورز انٹروڈیوس کریں. اچھا مجھے یہ بتائیں رمشا، ڈو یو تھنک وین یو گیٹ میرڈ آپ اپنی امی کو سپورٹ، اپنی بہن کو سپورٹ کریں گی؟ آپ کو لگتا ہے یا آپ کو یہ؟ نہیں بالکل، میرا ابھی یہی گول ہے. میں نے ایک انٹرویو پہ کہا تھا کہ مجھے گھر بنانا ہے اپنی امی کے لیے، اپنی بہن کے لیے. تو ابھی میرا گول یہی ہے. آئی ایم سیونگ. آئی ایم not planning on getting married because I feel like now it's 2020 and there's no shame, you know, in getting married by the age of 30. There's no shame. You should marry جب آپ comfortable ہیں، جب آپ کو وہ بندہ مل جائے جس کے ساتھ آپ کنیکٹ کر سکیں، mental آپ compatibility ہو. That's it should not be کہ میں اتنے کی ہو گئی تو مجھے اب شادی کرنی ہے. اینڈ ضروری نہیں ہے کہ جب ملے تو مطلب اس سے پہلے بھی آپ کے زندگی میں پرائیورٹیز ہونی چاہیے. جیسے میری پرائیورٹی از مائی فیملی رائٹ ناؤ اینڈ ٹو یو نو ان کو سیکیور کرنا بفور آئی گیٹ میرڈ. سو میں تو سب سے پہلے ابھی سیونگ کر رہی ہوں اینڈ مجھے ہے کہ ایون آفٹر آئی گیٹ دم اے ہاؤس آئی میک شیور گیٹ دم اے کار. یہ بس خیال ہی پلا ہوا ہے سیریسلی. اینڈ دین ایون آفٹر دیٹ because I know my mom, she's I think جب تک میں شادی کروں گی تب تک وہ ریٹائر ہو چکی ہوں گی، تو تب تک پھر میں ان کو انشاءاللہ سپورٹ کیا کروں گی. آپ سوچیں گی کہ ان کو اپنے ساتھ ہی رکھ لیں؟ میں کوشش کروں گی بٹ آئی ایم شیور وہ نہیں کریں گے. وہ کہیں گے بھائی مجھے بس بولتی نہیں امی کو کہ چینج کریں نا، ہم لوگ چینج کریں گے پھر باقی لوگ بھی چینج کریں گے یہ چیزیں. بیکاز شی از اے سنگل مدر، یو نو وہ ہر سچویشن سے، جیسے اب آپ کی ڈرامے میں آپ کی امی نے یہی بولا نا کہ بھائی ہمارا کیا قصور ہے. مجھے وہ بات اتنی اچھی لگی رمشا، میں شاید سوچتی تھی تو بولتی نہیں تھی کہ واقعی جن کی بیٹیاں ہیں خالی، بھائی وہ بھی تو اتنے پیسے لگا کے پڑھا رہے ہیں جتنا بیٹے پہ لگاتے ہیں. ٹرو. بٹ ان کے پاس تو ان میں کوئی نہیں ہے جو ان کو فائنینشلی سپورٹ کرے. بیٹا تو آپ کو جاب کر کے پال رہا ہے، بہو بھی آگے خدمت کر رہی ہے، تو پھر وہ کیوں ان کو سزا ملے کہ ان کی بیٹیاں تھیں؟ یا دیٹس ٹرو. بیکاز یہی تو کہ بیٹیاں پرائی ہوتی ہیں، یہ والی چیز آئی کمپلیٹلی اگری. بٹ اٹس جسٹ دیٹ میری امی کی نیچر ایسی ہے کہ وہ جب گھر آتی ہیں تو وہ بس ایسی ہوتی ہیں، ان کے بس کمرے میں ان کو موبائل دے دو، موبائل پہ اپنا شو وہ گیمز کھیلیں گی. یہ تو مجھے لگ رہا ہے آج کی جنریشن کی بات ہو رہی ہے. وہ میری مما ایسی ہیں، ان کو پسند آ گیا. ان کو ریسنٹلی انہوں نے اسنیپ چیٹ پہ انہوں نے ٹرائی کیا تو اپنی ساری دوستوں کو فلٹر لگا کے فل موم والی سیلفی نہیں ہوتی جو بالکل قریب سے یوں کر کے فلٹر لگا کے اپنی دوستوں کو بھیج رہی ہیں. تو شی از ناٹ ریئلی یو نو کچھ سوشل برڈ نہیں ہے وہ. تو ان کا بس یہ ہے کہ بھائی بس مجھے اپارٹمنٹ میں یو نو علیشا میری چھوٹی بہن کے ساتھ میں رہ لوں گی آرام سے. That's it. And that's just how she is. چھوٹی بہن نہیں کہتی کہ یہ تو جب آپ جو کیریکٹر کری ہے تو میرا کیریکٹر ہے، میں ایسی ہوں. یس میں یہ اٹھائیے چیزیں کچھ. جی سو میں نے پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو اگر بہت لوگوں نے یہ بھی لکھا تھا کسی پیٹی کے سامنے بدتمیز لگتی ہے اور شی از کمنگ آف ایز بدتمیز. بٹ دا تھنگ از دیٹ جب آپ ایسی سچویشن میں ہوتے ہو آپ نہیں دیکھتے، آپ لحاظ نہیں کرتے لوگوں کا. جس سچویشن میں سامعہ تھی اور جس سچویشن میں اس وقت مینٹلی تھی سامعہ کے لیے، مجھے لگا کہ بھائی مطلب بدتمیزی ہو تو بدتمیزی ہو. مطلب ایک انسان لٹرلی اس کے گھر والے اس کو فورس کر رہے ہیں کہ یار اپنے سے ڈبل عمر کے انسان کے ساتھ جو آلریڈی میرڈ اس سے شادی کرو، ہمارا فائدہ ہے، ہمارا گھر چلے گا. جس کے ریسنٹلی اس کے کچھ ہی ٹائم پہلے ڈیورس ہوئی ہے بیکاز ہر ایکس ہسبینڈ کنفیس دیٹ ہی چیٹڈ آن ہر اینڈ یو نو اس نے وہ جولری بیچی ہے اس عورت کے لیے. وہ اتنی چیزیں اس کے اوپر آئی ہوئی ہیں تو بندہ چڑچڑا کیسے نہ ہو. نہیں. اور میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ میری بہن بھی ایسے منہ پھٹ ہے اینڈ شی از لاؤڈ. مطلب جب وہ بدتمیزی کرتی ہے تو خیر سامعہ تو پھر بھی بہت تمیزدار ہے، میری بہن اونچی آواز میں بدتمیزی کرتی ہے. اپوزٹ آف یو رمشا ہے نا. ٹوٹلی می اینڈ مائی سسٹر آر ٹوٹلی اپوزٹ. مطلب کہ میں کہتی ہوں کہ وہ سورج ہے تو میں چاند ہوں، مطلب کمپلیٹلی. اس سے چیزیں اٹھائیں تھوڑی بہت. ہاں مطلب اس بدتمیزی کا ٹون اس کی طرح ہے. بٹ آئی گیس ہم دونوں کا ایک جیسا ہے بٹ ناٹ ریئلی. جسٹ دا فیکٹ کہ مطلب لائک اے سیڈ سامعہ جب میں پلے کر رہی تھی تو وہ ایک اپنا ایک مینٹل اسٹیٹ تھا میرا کہ یار یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. میری بہن
इट्स जस्ट बदतमीज, शी इज जस्ट बेचारी आज सोशल मीडिया पे वो बोलेगी उसके लिए कोई तोहफा लेके जाना पड़ेगा, इतनी नहीं, खूबसूरत आई एम सॉरी, आई विल रीफ्रेज इट, शी इज नॉट बदतमीज, शी इज मुंहफट. मुंहफट लोगों को शी इज यूजुअली कॉन्फिडेंट एंड शी इज साफ गो है, ये बोले या एग्जैक्टली साफ गो है. यू नो वो जो लोग होते हैं जो हार्डली आपको प्रेज करते हैं, लेकिन जब प्रेज करते हैं तो वो एक्यूरेट होता है, और वो जो दिल में होता है. अब हालांकि उसको शी हैजंट, मतलब अगर जैसे उसको लगता है कि ये चीज गलत हो रही है, लेकिन उसको नहीं पता, उसको डिटेल्स नहीं पता, क्या पता वो चीज सही ही हो रही हो, लेकिन वो बोल दे कि क्या आप गलत कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं, और बाद में उसकी बिस्त हो जाती है कि नहीं ये सही हो रहा है, तो वो चुप करके बैठी थी. शी वोंट अपोलोजाइज, शी इज वन ऑफ दोज. अच्छा, सामिया के जो कैरेक्टर है ना, मुझे लगता है कि वो जैसे आपने बोला कि वो थोड़ी सी मुंहफट भी है, बड़ी कॉन्फिडेंट है, और वो थोड़ी रिबेलियस भी है, लेकिन हम कहीं भी सामिया को ना चीखते चिल्लाते और वो करते हुए नहीं देख रहे हैं. तो ये क्या एक कॉन्शियस, लाइक मुझे उसके गुस्से और उसके उसमें भी एक ठहराव लगता है. तो क्या ये सोची समझी वो थी, ये डेवलप करते हुए कैरेक्टर ये कॉन्शियसली आप लोगों ने किया था? बिकॉज एज यू सेड सामिया बहुत बदतमीजी की तरफ जा सकती थी, कि वो भी बहुत, मतलब वो बोलती है अपनी एक्स सास के साथ भी वो बोल रही है, लेकिन वो कहीं भी चीख नहीं रही. उसने उनका बाल पकड़ के नहीं खींचे, उसने उनको धक्का नहीं दिया है जब तक उसके ऊपर अटैक नहीं हुआ उसकी नंद ने. तो ये क्या कैरेक्टराइजेशन जो थी वो हो गई है, या वो एक सोची समझी एफर्ट थी? नहीं, ये हमारी सोची समझी एफर्ट थी, बिकॉज ये जब भट्टी भाई के साथ हम डिस्कशन कर रहे थे, तो उन्होंने ये बोला था कि मैं ये कहीं भी लाउड नहीं होगी, ये कहीं पे ये, क्योंकि इसके डायलॉग्स ये ऐसे हैं कि वो जरा सरकास्टिक टच रखा हुआ है उसमें, उसकी बदतमीजी में भी, कि वो कुछ लॉजिकल बातें कर रही है, which is sort of like me, like you know, अगर कोई मुझसे आगे से बदतमीजी कर रहा था तो मैं उनकी बात के लॉजिक ढूंढती हूँ, मैं कहती, और फिर लॉजिकली पूछती कि आपने ऐसे क्यों कहा, ऐसे कहाँ होता है, यू नो. तो ये हमने सोचा समझा हुआ था. हाँ, when she gets annoyed तो she gets a little loud, but we made sure that it's not annoying. वो वाला है कि इंसान बस करते है कि थोड़ा सा वहां पर, बट या ये सोची समझी भी एफर्ट थी. बस मुझे थोड़े से वो थप्पड़ों की समझ नहीं आई, वो जो 2 थप्पड़ पड़े अभी तक, एक जो शुरू में रिज को मारती, फिर दोबारा भी रिज बेचारी वहाज को 2 दफा थप्पड़ पड़ गया. व्हाट वाज हिज रिएक्शन? देखिए, आई नो women who have actually slapped their spouse, ठीक है, and it's not abuse as such. I guess it is abuse, but that's just how, जैसे कि सब आप ड्रामों में मर्दों को दिखा सकते हैं, लड़कियों के अंदर भी तो हो सकता है. सामिया, none of the characters in this drama are perfect. It's a satire play. ठीक है, इन नॉर्मल लाइफ में भी इंसान कोई evil या extremely angel नहीं होता. There always some middle ground. वो हमेशा या तो बहुत अगर अच्छे होंगे तो उनकी कोई बुरी साइड भी होगी. जो अच्छे होते हैं वो तो या तो गॉसिप करते हैं, मतलब ये होता है, सबकी बुरी साइड होती है, उसकी वो बुरी साइड थी. एंड प्लस आई गेस ही वाज सबमिसिव, यू नो, हर रिलेशनशिप में एक सबमिसिव होता है और एक डोमिनेटिंग होता है. रिज वाज सबमिसिव, फिर उसके लिए हमें थप्पड़, बिकॉज हमारे ड्रामा में इतना ये मारधाड़ इतना, स्पेशली हम कोशिश करें कि हम ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें कि मे बी ये नहीं दिखानी चाहिए, यू नो, मतलब उसको धक्का दे देती, उसको जोर से कॉलर पकड़ के वो कर लेती. Was there certain, मतलब क्या इन 2 जो, और स्पेशली जो फर्स्ट थप्पड़ था जो रेस्टोरेंट में था, वो तो मुझे थोड़ा सा, हम और ऑडियंसेस काफ़ी को भी यही समझ नहीं आई कि भाई उधर सेकंड में तो एज अ बीवी फिर भी थोड़ा रिएक्ट करती है. पहले तो दे वर गोइंग आउट, वो उसको थप्पड़ लगा देती है, रेस्टोरेंट में बेचारा गिर जाता है, तो वो उधर भी तो वो सिर्फ उस पर चीख सकती थी, या चीखती नहीं तो जोर से बात कर सकती थी, या वो कर सकती थी. लेकिन ये जो दिखाए, तो क्या कोई खास मैसेज था जो सामिया के बारे में देना चाह रहे थे, या एज यू सेड वो एक सटायर थी जो हम में से शायद किसी को समझ आई, किसी को नहीं? See, the thing is that this is part of Samya. Okay. She is बदतमीज. वो आपको फर्स्ट एपिसोड से दिख रहा है. शी इज बदतमीज. द वे जब उसको बुला के कहते हैं कि आप ये पास्ता है, जिस तरह वो उसको जवाब देती है कि पास्ता ऐसे ही है, वो उसके अंदर है. शी इज क्या कहते हैं उसको, शी कैन इजीली गेट एग्रेसिव. दिस इज पार्ट ऑफ हर पर्सनालिटी. बट इसके लिए फसी भाई बहुत इंटेलिजेंट राइटर है, इसके लिए इन्होंने एक और सीन लिखा है जो आपको फ्यूचर एपिसोड में दिखेगा, स्पेशली इन दो सीन्स के लिए. ओके. सो वो आगे वाले एपिसोड में देगा, बट दिस वाज पार्ट ऑफ हर पर्सनालिटी, बिकॉज घर पे यू नो शी इज वर्किंग एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, तो शी डजंट टेक डिसरिस्पेक्ट एट ऑल.
एंड पता है बिकॉज रिज उसका जो पहला प्यार होता है ना राबे, वो बहुत जज्बाती होता है, राइट? तो उसका पहला प्यार रिज था. अब उसके लिए वो जज्बात में ये करती है, ये कर लिया उसने. क्योंकि वो और किसी को नहीं मारी, यू आर राइट. Yeah. वो शायद रिस्क के साथ वो इतनी अटैचमेंट फील करती है कि उसके ऊपर हक जमा सके. बस ये होता है कि वो हम जरा थप्पड़ों के अगेंस्ट है सीरियल से. तो डू यू समटाइम्स क्वेश्चन, अगर स्क्रिप्ट में आता है थप्पड़ या वायलेंस ऐसा आता है, तो डू यू क्वेश्चन, या आपको लगता है कि नहीं ये राइटर और डायरेक्टर बेहतर जानते हैं, उन्होंने किया? आई डू, बट इफ इट मेक्स सेंस तो आई वुडंट हैव एनी प्रॉब्लम. जैसे रेस्टोरेंट वाला जो था, इट वाजंट थप्पड़, इट वाज वर्स. केचप